ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि क्षभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 9 മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപാം അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർത്മനി. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപാം അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർത്മനി. എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ ഒരു തവണ. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्य परं तपाम् अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. हरे कृष्ण. अश्रद्धाधान पुरुष धर्मस्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. हरे कृष्णा. अश्रद्धादान पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. सुजय प्रभु. अश्राधान पुरुष धर्मस्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि. हरे कृष्ण प्रभु. हरि बोल. हरे बोल. अश्रद्धधान, for those who are faithless. Okay, Purusha, the person. Dharmasya, towards the process of religion. Asya, this. Parantaba, O killer of enemies. Aprapya, without obtaining. Mam, me. Nivartande, come back. Mrityu, of death. Samsara, immaterial existence. Worth money on the path. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് അവരുടെ ഗതി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനോട് പറയുന്നത്, എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത, ധർമ്മം പാലിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എന്താണ് ഓ അർജുന, അവരെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിലെ സംസാര സാഗരത്തിലെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ആ ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അവരെ എന്നെ പ്രാപിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിത്തൗട്ട് ഒബ്റ്റൈനിങ് മാമ്മി. So those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമാണ്, ദൃഢവിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വഴി കൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങള് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്പെസിഫിക്കലി ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താൽ നമ്മള് ഈ 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടെ പലതവണ
നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷമാണ്, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മറ്റ് യോനികളിൽ എടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ അതിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ശ്രദ്ധ വേണം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേണം. അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവർ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ കടന്ന് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ, പിന്നീട് മൃഗം, പക്ഷികള്, മത്സ്യങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങള് എന്നീ യോനികളിലൂടെ എന്നീ അതായത് ദേഹങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദേഹങ്ങളെ ധരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജന്മം മൃത്യു ജനാവ്യാധി ചക്രത്തിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും. So the faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. ആർക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റില്ല. Faith is created by association with devotees. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic, faith is created by association with devotees. അപ്പോൾ ഈ ഫെയ്ത്ത്, ഈ ശ്രദ്ധ, ഇത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമ സാധ്യ കാബു നായ്. നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമ സാധ്യ കാബു നായ്. അതായത് ഇത് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല. എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഇത് എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമ സാധ്യ കാബൂനായി ശ്രവണാദി ശുദ്ധചിത്തെ കരയ ഉദയ. എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ശ്രവണാദി ശുദ്ധചിത്ത്. ശ്രവണാദി അതായത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവനം, ശ്രവണാദി. ഈ പ്രോസസ്സ് കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്രവണാദി ശുദ്ധചിത്ത കരയ ഉദയ. അപ്പോഴേ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉദിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഉദിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 1,00,000 രൂപ കൊടുത്ത് എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം മേടിക്കാൻ പറ്റും? നല്ല പൈസ ഉണ്ട്, ധനികനാണ്, പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം മേടിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അത് വിത്ത് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പോ ഭക്തന് ഭക്തി പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ സത്സംഗത്തിലിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്തനാവാൻ പറ്റും. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി കിട്ടും. ആ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭവസാഗരം കടക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭവസാഗരത്തിൽ പെട്ടു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഭക്തന്മാര് ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭവസാഗരം കിടക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം അല്ലേ? ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഭക്തൻ, ഭക്തി, ഭവസാഗരം, എല്ലാം അപ്പോ ഭവ അത് മെറ്റീരിയൽ ഓഷ്യനാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ ഓഷ്യൻ നമ്മൾ കടക്കണ്ടേ? മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, മെറ്റീരിയൽ ഓഷ്യൻ അത് കടക്കണമെങ്കിൽ, അത് കരകയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന്മാരുടെ സഹായത്തോട് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിനെ ശുദ്ധാക്കാൻ പറ്റും. ആ ചിത്തത്തിനെ ശുദ്ധാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 9 ലിംസാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസസ് കൂടെയാണ് നമുക്ക്
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭവസാഗരം കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. സോ അത് ഇൻ ദ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഡിവോട്ടീസ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് പീപ്പിൾ, നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്കിത് കേൾക്കാനുള്ള രുചി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഓർ ട്വൈസ് എ വീക്ക് ഓർ 2 hours a day, 3 hours a day, we are trying to inculcate. അല്ലേ? നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഒരു രുചി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആ കമ്പേഷൻ കാരണം, കൃപാ കടാക്ഷം കാരണം നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് അല്ല, വി ആർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. Unfortunate people, even after hearing all the devotee evidence of the Vedic literature from great personality, still have no faith in God. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭാവസപ്താഹത്തിനും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകും, അവിടെ കേൾക്കും, ഹരിനാമം കേൾക്കും. പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ വന്നാലോ മറന്നു, വീട്ടിൽ വന്നാൽ അത് ആചരിക്കില്ല, ശ്രവണമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഹരിനാമം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊരു തുടക്കമാണ്. പിന്നീട് അതിന് രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളത് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടാലും അവർ പരിഹസിക്കും. ഈ മോഡേൺ എറയില്, ഈ മോഡേൺ ഏജില് ഇവരിങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നല്ലോ. ഭഗവാൻ എവിടെ, ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ? വെറുതെ സമയം കളയാ നാമം ചൊല്ലിയിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെല്ലാം എന്താണ്? നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് പീപ്പിൾ. ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ഓൾ ദ ഡിവോട്ടീസ്, ഓൾ ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി, സ്റ്റിൽ ഹാവ് നോ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്. ഇത്ര ആചാര്യന്മാരുടെ കാര്യം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാൻ വിശ്വാസമില്ല. They are hesitant and cannot stay fixed in the devoted service of the Lord. Thus, faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനിലെ ശ്രദ്ധ, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എലിമെന്റ് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അഭിവൃദ്ധി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫെയ്ത്ത് വേണം. ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധുശങ്ക ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ലിംസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is a complete conviction that simply by serving the Supreme Lord, Sri Krishna, one can achieve all perfection. That is called real faith. As stated in Srimad Bhagavatam, Yatha taror moola nisechanena ripyanti sat skanda bhujopashaka പ്രാണോപരാച്ചായതേന്ദ്രിയാനാം തദൈവ സർവാഹനം അച്യുതേജ്യ. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലത്തെ. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service to the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead, if one is convinced of the philosophy of life, that is faith. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലാണ്ട് വേറെ യാതൊരു മാർഗം ഇല്ല, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഉപാസന ചെയ്യും. ഇതാണ് പറയുന്നത്, വൺ ഷുഡ് ഗിവ് അപ്പ് ഓൾ അതർ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ഭഗവത്ഗീത സിമി മാതാജി. അയ്യോ, കറക്റ്റ് ആണോന്നറിയില്ല പ്രഭു. സർവധർമ്മ പരിത്യജ്യ അതന്നെ. മാമേകം ശരണം യെസ്, വ്രജ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ ആം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ, ഷുഡ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡിങ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ
കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൺക്ലൂഷനാണിത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം ഭജ, എന്നെ മാത്രം. മറ്റേതിലെന്താ, മറ്റൊക്കെ ഡൈവേർഷൻ ആണ്, മെനി ബ്രാഞ്ച്. ഇത് റിസൊല്യൂട്ട് ഇൻ പർപ്പസ്, മറ്റേത് ഇറസൊല്യൂട്ട്. അല്ലേ? വ്യാവസായിക ബുദ്ധി എന്താ, വ്യാവസായിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരുനന്ദന. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരുനന്ദന. ഏകേ, സിംഗിൾ പോയിന്റഡ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ. ഡൈവേർഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാ ദിക്കിലും നമ്മൾ കൈയും കാലും ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഫോക്കസ് പോകും. ഓക്കെ, സിംഗിൾ പോയിന്റ് അറ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം. ഒരുപാട് പ്രോസസ്സസ് നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സ്ലോലി ഗ്രാജ്വലി ഈ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ആ മാർഗങ്ങൾ തെറ്റല്ല. ആ മാർഗങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വന്ന് എത്തേണ്ടത് ഇവിടേക്കാണ്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തെറ്റല്ല ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ഓൺ ദ പാത്ത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഭക്തിയോഗത്തിലെത്തണം. അത് ഈ വേഴ്സിൽ ചെന്നെത്തണം. നമ്മൾ എല്ലാം വിട്ടിട്ട്, അതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ശരണാഗതി. പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി. വേറെ ആരും എനിക്ക് ശരണമില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. എൻ്റെ കുടുംബക്കാര്, എൻ്റെ ധനം, എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, എൻ്റെ ബലം, എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സോഷ്യൽ ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവരെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ധനം വരില്ല, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് വരില്ല, ബന്ധുക്കാർ വരില്ല, എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരില്ല, എൻ്റെ ശക്തി വരില്ല, ഒന്നും വരില്ല. ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുണ്ടാവില്ല. ഇവരെവിടെ പോകും നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളെവിടെ പോകും നമുക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രം. ആ ഭഗവാനെ മുറുക്കെ പിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്നെ മാത്രം, എത്ര തന്നെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, ഭഗവാൻ വിട്ടുപോലോ ഇവന്റെ കൂടെ എനിക്ക് വയ്യാട്ടോ, മടുത്തു, ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയോ പരമാത്മാവ്? ഇല്ല. ഏത് ചളിക്കുണ്ടിൽ ചെന്നാലും ശരി പരമാത്മാവ് അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എത്ര വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കൾ, ആരായിക്കോട്ടെ, ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മളെ സഹിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കൈയൊഴിയും. ആ ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കൈയൊഴിയും, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല. എത്രയോ ആൾക്ക് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്വന്തം മക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡായി, അവർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. നേരെ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഹോമിൽ അതിനുള്ള ഇതൊക്കെ ഇല്ല, അവിടെ കൊണ്ടിടും, നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സഹായം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും കൈവടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ നിത്യേന എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. ഈവൻ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രൗപദി എല്ലാവരും വിളിച്ചു. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് വളരെ ശക്തവന്മാരായിട്ടുള്ള അവരെ വിളിച്ചു. ഭീഷ്മ പിതാമനെ വിളിച്ചു, ദ്രോണാചാര്യരെ വിളിച്ചു, ധൃതരാഷ്ട്രരെ വിളിച്ചു. രക്ഷയും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ആരെ സഹായിക്കണ്ടായിരുന്നു? അല്ലേ? ഗജേന്ദ്രൻ. ഇത്രയും വലിയ ഫാമിലി ഉണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ആരും സഹായത്തിനും വരാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അടുത്ത് അവരും തിരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവന്റെ വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് അവര് സ്ഥലം കാലിയാക്കും. അതിലപ്പുറം അവർ വരില്ല. ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും, അതിലപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെന്താ, അവര് ആരാണോ ഇതിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടുന്ന അവരുടെ വിധിക്ക് അവർ വിട്ടുകൊടുക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കൈവടിയില്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കൈവിടില്ല. ഈവൻ അന്യ ദേവീ ദേവതമാര് അവർ കൈവടിയും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൈവടിയില്ല. അവര് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇവർക്കെല്ലാം വരം കൊടുത്തു. ഹിരണ്യാക്ഷന്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്, രാവണന്, കംസനൊക്കെ വരം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവർ സഹായിക്കണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ. ആരാ സഹായിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമ്മളെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സഹായിക്കാൻ ആൾക്കുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മുറുക്കി പിടിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മളെ വിട്ടുപോകാതെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുറുക്കി പിടിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് സഹായം തരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മുറുക്കി പിടിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഭഗവാനെയാണ് മുറുക്കി പിടിക്കുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുംഭകർണൻ ഉപാസിച്ചു, ആര്? ബ്രഹ്മാവിനെ തോന്നുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി വേണം. സരസ്വതി നാവിൽ വന്നിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ പദവിക്ക് പകരം ഇന്ദ്രാസനന് പകരം നിദ്രാസന നിദ്ര കൊടുത്തു, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. നിർദൈവത്വം, അത് നിദ്രത്വം, അങ്ങനെ എന്തോ ആയി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവരും ടെമ്പററി ആയിട്ട് സഹായിക്കേണ്ടായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ആ സഹായം, ആ വരം, അത് നമുക്ക് വിനയായിട്ട് മാറും ചെയ്യും. ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുത്തു, അല്ലെ? അത് സ്വയം ശിവഭഗവാൻ വിനയായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ആരാ രക്ഷിച്ച്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ. ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്നും പിതാവായിട്ട്, എന്നും രക്ഷകർത്താവനായിട്ട് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now the development of that faith is a process of Krishna consciousness. There are 3 divisions of Krishna conscious men. In the third class are those who have no faith, even if they are officially engaged in devotional service. They cannot achieve the highest perfection stage. Most probably they will slip after some time. അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ തേർഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട്, അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത്. അത് പോവും. അവർ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. They may become engaged, but because they are having complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue Krishna consciousness. Okay, ഇത് തേർഡ് ക്ലാസ്. ഇവരെന്താ പറയാ? സംസ്കൃതത്തിൽ എന്താ പറയാ? കനിഷ്ഠാധികാരി. യെസ്, കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് എന്താണ്? ഷേക്കിയാണ്. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവരെ കുറച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ, വേറൊള്ള ആൾ വന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ ബോഗസ് ആണ്, ഹമ്പക്കാണ്, ഭഗവാനൊന്നും ഇല്ല, അതിന് എന്തെങ്കിലും മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണോ, അവർ വിട്ടുപോകും. കനിഷ്ഠാധികാരി. ഫേം ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. We have practical experience in discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇതിൽ വരും. എന്നാൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ അജണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹിഡൻ മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് കാണിച്ച നല്ലൊരു സ്ഥലമാണത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
പാലം കടക്കുന്നവരെ അതെ, പിന്നെ അങ്ങനെ കാര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് നല്ല അനുഭവമുണ്ട്. They come with hidden motive, and as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devote service and has attained the stage of firm faith is called first class person in Krishna consciousness. And in the second class are those who are not very advanced in understanding the devote service scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna Bhakti or service to Krishna is the best course, and so in good faith have taken it up. അപ്പോൾ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി ആൻഡ് ഉത്തമാധികാരി, ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കനിഷ്ഠയാണോ, മധ്യമാണോ, ഉത്തമാണോ എന്ന്. ഓക്കെ, thus they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ fall down ആവാത്തത്? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, of course, there are chances if they don't pursue, if they don't continue. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? അവർക്ക് ഫേം ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഫേം ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്, 100% കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ, ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ 100% കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജ്ഞാനം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അതല്ലേ പ്രഭുജി? അതായത് അവര് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ പോലെ എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണില്ല. അവര് ചില ആൾക്കാരെ കീപ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് കാണും, ചില ആൾക്കാർ ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തും. പക്ഷെ ഉത്തമ ഭക്തിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തില്ല. ഓക്കെ, അവര് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിയസിനി സുനി ചൈവ സ്വഭാഗേച പണ്ഡിത സമദർശിന. ഇവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആരാണോ ഫേവറബിൾ അവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റവരെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തും. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഉത്തമ ഭക്തിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരാളെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേ സമയത്ത് ഒരു വിധത്തിലും അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഇവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തിയിലുള്ള ഒരിത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും പറയാറില്ല, പ്രഭുപാദ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ഹിപ്പികളുടെ കൂടെയായിരുന്നു വാസം. ഇനി അവർക്കില്ലാത്ത ദൂഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അവിടെ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹിപ്പിയായി മാറും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. ഒരു വിധത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പ്രഭുപാദെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ ഉത്തമ ഭക്ത. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ചെന്ന് കയറി ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ അവിടെ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ പോയ സമയത്ത് ഡിവോട്ടീസ് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ ഇത് നൈറ്റ് ക്ലബ്, അപ്പൊ എന്താണ് സംഗതി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം, അവിടെ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൊള്ളാം, അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നൈറ്റ് ക്ലബിൽ പോകുന്ന കൊള്ളാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തിരിച്ചു വരണം. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വീണും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ അവിടുന്ന് ഡിവോട്ടി ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ പോയിട്ടും ആ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഡിവോട്ടിയാക്കി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രചാരണം ചെയ്തു. ഒരു ഹിപ്പി അന്ന് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് എന്തോ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറോ ടിഷ്യൂ എന്തോ കൊടുത്തിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, ഹൗ ക്യാൻ ഐ സെർവ് യു ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊടുത്തപ്പോൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. ആൻഡ് അങ്ങനെ സർവീസ് ഒരു ഡിവോട്ടിയായി അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഈവൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും കൂടിയും പ്രഭുപാദ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം പീപ്പിൾ. നമ്മളെ വി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ബൈ ദം.
ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് വേ, നോട്ട് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ. അതാണ് കാരണം നമ്മളെ ആ ഒരു ഫേം കൺവിക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ അവിടെ ഉറച്ച ഒരു ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഇതേവരെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഏതിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം അല്ലേ, ഭഗവാൻ ഏതിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. എപ്പോഴും പേടിയാണ്, അയ്യോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ആസ്ട്രോളജി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, എന്താ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ഒന്നങ്ങനെ നോക്കിയാലോ, പല പ്രശ്നം. ആ പ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കും കൂടി നോക്കിക്കൂടെ, എന്നിട്ട് വല്ല പരിഹാരം നോക്കിക്കൂടെ. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ എല്ലാവരും കേസാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും കേസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹാമർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഇനി പർപ്പോട്ടിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ സെന്റൻസും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. എത്ര കാലം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് ശരിക്ക് ആ നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ ആ സംഘം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു പതറിച്ച വരും. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ, മറ്റതും കൂടി ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വരും. So as far as a third class person, the first class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling down at all. Okay, one in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith in the conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ആ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക്, ദ തേർഡ് ക്ലാസ് ആൾക്കാർക്ക്. Sometimes these third class persons in Krishna consciousness have some tendency toward karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga is vanquished, they become second class or first class persons in Krishna consciousness. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം we are all infected. We are all infected by karma yoga or jnana yoga. പക്ഷെ ആ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി അന്ന് മരുന്ന് മേടിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ, we are all infected, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻഫെക്ഷനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കണം അല്ലേ? എന്താണ് മെഡിസിൻ? ഭക്തിയുത സേവനം. ഓക്കെ, പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഐറ്റംസ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: സാധുസംഘ, ഭാഗവത ശ്രവണ, ശ്രീമൂർത്തി സേവയ, ധാംവാസ്, then finally ABCD പ്രസാദാണ്, രണ്ടും വരും. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാൻഡിങ്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മുറുക്കി പിടിച്ച് ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ പോവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. So faith in Krishna is also divided into 3 stages and described in Srimad Bhagavatam. First class attachment, second class attachment, and third class attachment are also explained in Srimad Bhagavatam in the 11th canto. Those who have no faith, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply theology, find the path very difficult. Even if they are supposedly engaged in devotional service, for them there is very little hope of gaining perfection. Thus, faith is very important in the discharge of devotional service. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്ന ആദോ ശ്രദ്ധ, ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധ, ഫെയ്ത്ത്, then followed by sadhusanga. ആദോ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ വേണം. ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും.
അപ്പൊ നമ്മൾ സത്സംഗം ചെയ്യും. സത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനം കിട്ടും സത്സംഗം. പിന്നെ ആ സാധു സംഘത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭജനക്രിയ ചെയ്യുക, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അനർത്ഥങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകും. എന്താണ് അനർത്ഥങ്ങൾ? ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതമാശ്ചര്യ പൂജ പ്രതിഷ്ഠ ലാഭ ഒക്കെ നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളാണ്. കുട്ടിനാട്ടി എന്താ കുട്ടിനാട്ടി? അറിയില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്. ഓ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് ടേസ്റ്റ്, രുചി കിട്ടുള്ളൂ. രുചി കിട്ടണ്ടേ? നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് വേണ്ടേ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തോന്നും, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട്. നമുക്ക് അധികം പ്രൊളോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രോസസ്സ്. വല്ലവരും നിർബന്ധക്കാരൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ രുചി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തും. വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദർ, വിൽ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ ഈ അനർത്ഥം എത്രത്തോളം കാലം അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് രുചി കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം സത്സംഗില് ഈ ഭജനക്രിയ ആ പ്രോസസ്സ് കൂടെ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കളയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആദ്യം നിഷ്ഠ, നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടാണ് രുചി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് ആസക്തിയായി. അതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ശീലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനോട് ആസക്തി, അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ രുചി കിട്ടിയാൽ ആ നാമത്തിനോട് ഒരു രുചി കിട്ടും. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റാണ്. മറ്റത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എൻഗേജ്മെന്റാണ് ആ ആസക്തി. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസക്തി നശിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ. ഇത് നമ്മളെ നല്ല നന്മയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോൾ രുചി, പിന്നെ ആസക്തി, പിന്നെന്താണ് ഭാവ. അത് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രേമത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്, പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭാവ പ്രേമ. പ്രഭു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി തിങ്കിങ് ആണോ പ്രഭു? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭരത് മഹാരാജൊക്കെ ഭാവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു. അതായത് പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രേമ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രേമ, ദാറ്റ് ഈസ് ഭാവ. അപ്പൊ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. പ്രേമത്തിലും ഒരുപാട് ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രേമം ഒരുപാട്, അതിലും ഗ്രേഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രേമത്തിൽ ചെന്താ അതിലും ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ട്. അതിലും ഏറ്റവും ഉത്തമത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതില് എത്ര കേട്ടാലും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം സുഹൃതിയില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാരണം. എന്തെങ്കിലും സുഹൃതി വേണ്ടേ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ? എന്തോ കുറച്ച് സുഹൃത്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് തുടങ്ങി അവിടെ നിർത്തി. പിന്നീട് ആ റൈറ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചെയ്ത കാര്യം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സത്സംഗം, ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ for them there is very little hope of gaining perfection. Thus faith is very important in the discharge of devotional service. ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തില് ഉന്നതി, അഭിവൃദ്ധി കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും any questions?
ഹരിബോൾ പ്രഭു. ടെക്സ്റ്റ് 4 ചെറുതാണോ വലുതാണോ? ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, വലുതേക്ക് വന്നു. മായാ തതം ഇദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ വസ്ഥിത. മയാ തതം ഇദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ വസ്ഥിത. എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ. മായാ തതം ഇദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷ്വ അവസ്ഥിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയാ തതം ഇദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാം മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയാ തദം നിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ. എന്താണ് പറയുന്നത്? മയാ തതം ഇദം സർവം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം, ഇദം സർവം മയാ തതം, ബൈ മീ പെർവേഡഡ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഞാൻ പെർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓൾ പെർവേസീവ് ആണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കണം, ഒരു ആറ്റം കൂടി ഇല്ല ഭഗവാനില്ലാത്ത. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓൾ പെർവേസീവ് ഫീച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നത്? അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ, അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ഫോം. ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ടു അവർ ഐസ്. അതെന്താണ്? അവർ ബ്രഹ്മൻ, അതിന് ബ്രഹ്മനായിട്ട്. സോ അതും ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി, എന്നിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നുവെച്ചാഹം തേഷ അവസ്ഥിത, സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹിയർ, എല്ലാം എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, സർവഭൂതാനി, എല്ലാവരും. So by me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Under clear ആണ്. By me, in my unmanifested form. Unmanifested form എന്താണ്? Brahman, അല്ലേ? This entire universe is pervaded. All, എല്ലാവരും എന്നിലുണ്ട്, but I am not in them. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും പ്രഭു? ഓൾ ബീയിങ്സ് ആർ ഇൻ മീ എന്ന് പറയുമ്പോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത്. എന്നാൽ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി ആണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടില്ലേ? അല്ല പ്രഭു, ആ കണ്ടെക്സ്റ്റിലല്ലല്ലോ ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം ഇൻഡയറക്ട്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവറിത്തിങ് ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് മീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ലൈക്ക് വൈസ് അല്ല ഓൺ എ ഫിസിക്കൽ ഇത് പ്രഭു. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാവരും. നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ 11th ചാപ്റ്ററിൽ അർജുനന് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. യശോദമായയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കണ്ണന്റെ വായലല്ല യൂണിവേഴ്സൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാവരും. സോ ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് പെർവേഡഡ് ആണ്. ഓൾ ബീങ്സ് എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റി നമ്മുടെ ഇതിലില്ല. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ആസ് പരമാത്മ ഈസ് ദർ, അല്ലേ? പക്ഷേ
എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ പരമാത്മ ഇസ് ദർ. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞേക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മനിലും പരമാത്മായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ഏത് സമയത്തും ഏത് ഫോം എടുത്തിട്ടും ഭഗവാൻ വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ബൈ മീ ഇൻ മൈ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ഫോം ദിസ് എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് പെർവേഡഡ്, ഓൾ ബീയിങ്സ് ആർ ഇൻ മീ, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ദം. The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said, Atha Sri Krishna Namadi na bhavet grahyam indriye sevon mukhehi jivhado swayam eva spurati ataha. Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion എന്നാണ്. Lord Sri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Atha Sri Krishna Nama Adi, name, etc. അത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് മെറ്റീരിയൽ സെൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത അല്ലെ, ജീവ, നമ്മുടെ ജീവ ഉപയോഗിക്കണം. എങ്ങനെ ജീവ ഉപയോഗിക്കാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? സേവോൻ മുഖേ ജീവ, സേവൻ നാമം നാമം, നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ സ്തുതി. മന്ത്രത്തിലൂടെ, ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. അത് ജീവ, അത് നമ്മൾ നാവന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യണം. സ്വയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹി വിൽ ബി റിവീലിംഗ് ടു അസ്. എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. സോ only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. Okay. Under proper guidance, underline ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോകണം, സ്കൂളിലും കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോകണം അല്ലേ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അണ്ടർ എ എക്സ്പേർട്ട് ടീച്ചർ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടെ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിംസിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് വിംസിക്കലി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് വേണം. ശരിക്കുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദ ബ്രഹ്മസംഹിത ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ്, പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. One can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself if one has developed the transcendent loving attitude. Prema Anjana. Okay. നമ്മൾ കണ്ണെഴുതുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ പ്രേമത്തിന്റെ കണ്ണെഴുതണം. ആ കണ്ണുകൂടെ, അതായത് മാംസചക്ഷു കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ശാസ്ത്രചക്ഷു കൂടെ നോക്കണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഐസ് ആണ്. നമ്മുടെ വിഷൻ എന്താ? മെറ്റീരിയൽ വിഷനാണ്. സ്പിരിച്വൽ വിഷൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുന് കൊടുത്തു, അതേപോലെ വ്യാസദേവൻ സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഐസ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, സാധാരണ അത്രേ കാണുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, ഐ ഹാവ് സീൻ മൈ ഗുരു മഹാരാജ് many times, but I have not seen him. എന്നതിന്റെ അർത്ഥം physically I have seen him many times, Vapu, but I have not seen him really. അതിനുള്ള ആ കണ്ണ് എനിക്കില്ല. പ്രഭുപാദ അല്ലെ, പ്രഭുപാദയെ കൂടെ പ്രഭുപാദ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രഭുപാദയുടെ ഈ ഭക്തി വേദാന്ത പർഫോർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹീസ് ഡിവോഷണൽ എക്സ്റ്റസി, അത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ പ്രഭുപാദയെ കാണാൻ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്രഭുപാദയുടെ ഫിസിക്കൽ ഫോം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ. പ്രഭുപാദയെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര, ഈവൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദയുടെ ആ ഡിവോഷണൽ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രഭുപാദയുടെ ഈ പർപ്പോർട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ് ആചാര്യൻ എന്നുള്ളത് അവരുടെ റിയലൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഈ കൃതികള്
അവരുടെ ഈ എന്താ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് എ superior devotee, senior devotee, we should be understanding. Otherwise, it's not possible. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, one can see the supreme personality of God, Govinda, always within himself and out him, if one has developed the transcendent loving attitude towards it. Thus, for people in general, he is not visible. He is visible, his physical body. Thus, for people in general, he is not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. For Bhagwante presence, governor and governance പോലെയാണ്. Governor is a person. Governance is his potency or energy. അതിൽ ഭഗവാൻ is a person. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ all pervasive nature ആണ് ആ ഗവർണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈസ് നോട്ട് കൺസ്യൂബിൾ. അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ബൈ ദ മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ബൈ ദ വേർഡ് അവ്യക്തമൂർത്തന. നമ്മുടെ ഇത് പറയുന്നില്ലേ, അതഹാത് പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവം ഇതം പ്രോതം സൂത്രയും മണി ഗണായിവ. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു മുത്തുമാലയില് അതിന്റെ നൂല് എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ത്രെഡിനെ. പക്ഷെ ആ ത്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിലോ ആ മുത്തുമാലയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ സെൻസിന്, മെറ്റീരിയൽ ഐസ് ഓർ മാംസചക്ഷുവിന് അത് കാണാനുള്ള കഴിവില്ല. എപ്പോ കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രസൻസ്? നമ്മളൊരു ഭക്തനായി മാറുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ബൈ ദ വേർഡ് അവ്യക്തമൂർത്തിന. ബട്ട് ആക്ച്വലി although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only combination of his two different energies, superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Yet one should not conclude that because he spread all over, he has lost his personality. അതൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയായി പോയി. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളെ എങ്ങനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രഭു ഈശോപനിഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോക പറയുന്നുണ്ട്, ഈശോ വാസ്യമിതം സർവം. അതല്ല ഈശോപനിഷത്ത് തന്നെയാണ്, ശ്ലോകം അതല്ല. ഒരു കോട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭു. അതിപ്പോ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. He spread all over, he has lost his personal existence. To refute such an argument, the Lord says, I'm everywhere and everything is in me, but still I am aloof. For example, a king heads a government which is but a manifestation of the king's energy. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമാണ്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ. പ്രഭു ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ മാത്സ് അവിടെ വക പോവില്ല. നമ്മുടെ 10 റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 8 റുപ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 റുപ്യ ബാക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി അങ്ങനല്ല. എത്ര കൊടുത്താലും എത്ര എടുത്താലും ഈസ് പൂർണ്ണം. ബാലൻസ് ഈസ് ആൾസോ പൂർണ്ണം. So I am everywhere and everything is in me, but I am still aloof. For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻ മെറ്റീരിയലി ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഈ നിയമം ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ നേതാവ്, അത് മിനിസ്റ്ററോ ഗവർണറോ പ്രസിഡന്റോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിക്കോട്ടെ. അപ്പോ ഇത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ആണ്, അല്ലേ? അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് പ്രസൻസ് ആണ് ഈ ഗവർണൻസ്. ഗവർണർ ഉത്തരവിടുന്ന
ആ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് നടക്കുന്നത്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും. അപ്പോ ഗവർണർ ഫിസിക്കലി അവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ ത്രൂ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഗവർണർ ഈസ് പ്രസന്റ്. അതന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. സോ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ കിങ്സ് പവർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വൺ കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ കിങ് ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേഴ്സണലി. അത് ഭൗതിക തലത്തില്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാനോ അങ്ങനെയല്ല, ഈസ് പ്രസന്റ് എവറിവെയർ. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and the spiritual, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of its different energies. And as stated in the Bhagavad Gita, Vishtabhyaham idam Krishnam is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രസന്റ് ആണ് ബൈ ഹിസ് പരമാത്മ ആൻഡ് ബ്രഹ്മൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു കണക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ഇല്ലേ? ഒരു കണക്കിൽ എവറിത്തിങ് കാണിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ഭഗവാന്റെ എനർജി സ്പിരിച്വൽ ആണ്. പക്ഷെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നമ്മളുടെ എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മെറ്റീരിയൽ ആക്കിയെന്ന് മാത്രം. So he is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energy. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എനർജി എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിന് അത് മെറ്റീരിയൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ എനർജി, സ്പിരിച്വൽ എനർജി, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കീഴിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയിൽ ചെന്നാൽ then we can attain him easily. Material energy ആണെങ്കിൽ we are going away from him. If you want to go close to him, we have to transfer ourselves from material energy to spiritual energy. Mahatmanastu mam partha devim prakriti mashrita bhajanti ananya manasu ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമോപിയം. അല്ലെ, മഹാത്മാക്കള് ഏത് എനർജിയിലാണ് വരുന്നത്? ദൈവം പ്രകൃതിയും ആശ്രയം, ഭഗവാന്റെ ഡിവൈൻ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. മറ്റെന്താ പറയുന്നത്? ദേവി ഹി ഏശ ഗുണമയി മമമായ ദുരതയ മാം എവയ പ്രപദ്യത്തെ മായാമേതം തരന്തിതെ. ദേവി ഏശ ഗുണമയി, അത് ഈ മായാശക്തി ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്രോസ് ഓവർ, ബട്ട് ദോസ് ഹു ഹാവ് ടേക്കൺ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് മീ can easily cross over. അല്ലേ? അത് ആ ദേവി, ഇവിടെ ദേവി പ്രകൃതി പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിവൈൻ എനർജി, സ്പിരിച്വൽ. മറ്റത് ദേവി ഏശ ഗുണമയി, ദേവി മഹാമായ, മറ്റത് യോഗമായ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഡിവോട്ടീസ് യോഗമായയുടെ അധീനത്തിലും നോൺ ഡിവോട്ടീസ് മഹാമായയുടെ അധീനത്തിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ കളത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ കളത്തിലേക്ക് പോകണം. അതായത് മഹാമായയുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഗമായയുടെ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയുടെ കീഴിൽ പോകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ ഈസിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल.